میری بھیگی بھیگی سی پلکوں میں رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے، جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو، انامیکا تو بھیتر سے۔ انامیکا، یاس و حسرت، مایوسی اور گمراہی، ڈپریشن، انگزائٹی، احساس کمتری کی کوک سے جنم لینے والی دکھیاری مگر پیاری آنکھیں، کبھی ان میں جھانکا ہے کسی نے؟ جانکاری کا جانا ہے کسی نے؟ کس کی شرارت کا کاشانہ ہے یہ؟ عاشق کرنے والوں کو پہچانا ہے کسی نے؟ ان کو مایوسی کے سمندر میں غوطے لگانے کے لیے کس نے چھوڑا؟ کس نے ان کا غرور توڑا؟ غضبناک چاند چہرہ حسین، پھول شبنم نگیں آنکھیں، اس کے اندر جو پتلی ہے اس کو کس کس رنگ میں ڈالا؟ پھر پتلیاں ناچی بھی اور نچایا بھی، کسی کو آنکھ میں بسایا بھی اور سجایا بھی، کسی کی آنکھوں نے رلایا بھی اور تڑپایا بھی۔ پلکیں بھیگی تو شاعروں نے کسی کے سپنے کو تڑپانے کی پاداش میں مجرم بنا دیا۔ کس سے لڑیں؟ دونین تیرے خونریز، خنجر تھی تیز قیامت خیز، کبھی تلوار کبھی خنجر، مگر اگلے کو کر دے ویران اور بنجر۔ نظر سے قطر کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی۔ مجھے بھاوے بلا کاجل کے بنا کہاں رہ سکتی ہیں شرابی نین؟ مجھے پنجاب پبلک کمیشن کا انٹرویو یاد آ گیا جب کچھ ایسے سوال آئے، چیئرمین صاحب آسی آپ کی کاسٹ ہے یا سب کاسٹ ہے، یہ ذات ہے؟ تخلص ہے سر، میں بولا۔ پینل سے ایک آواز، موصوف شاعر ہیں۔ دوسری آواز، کچھ چوندہ چوندہ شعر۔ آسی، قصہ جفا تیرا شہر میں عام ہو جانا تھا، گر آسی گم نہ ہوتا نشہ شراب میں۔ تالیاں۔ معزز کمیٹی، انٹرویو شروع کیا جائے۔ 1 جنوری 1987۔ رات کو لگتا ہے ہیپی نیو ایئر منایا جناب آسی صاحب نے، حالانکہ ہم 2 رات کا سفر کر کے صبح شملہ پہاڑی لاہور پہنچے تھے اور وہاں پہ نہا کے کپڑے چینج کر کے اور وہاں پہ چنے اور نان کھائے تھے ناشتے میں۔ کون سی پیتے ہیں؟ مختلف شرابوں کے نام مجھے بتائے، وائنز کے، وڈکا، بیئر، دیسی بیئر، اور میں اس وقت پکار اٹھا، سر ہم شاعر لوگ ہیں، ہم آنکھوں سے پیتے ہیں اور اسی طرح جیتے ہیں۔ اور پھر انٹرویو کے کچھ سوالات اور میرے جوابات، ایک جواب نہ دے سکا کہ سوال ہی نہ سمجھ سکا ممبر کمیٹی۔ لگتا ہے موصوف آسی صاحب شاعری ہی کرتے رہتے ہیں۔ بندہ ویسے کوئی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا مگر آنکھوں سے اظہار ہو جاتا ہے۔ اور پھر شاعر لوگ کاجل کو بادل سے، آنسوں کو برسات سے، بادلوں گٹاؤں کو زلفوں سے، آنکھوں کو جھیل سے، اور ویسے آنکھوں میں ایک جھیل بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ایکوا چیمبر وٹریس۔ اس جھیل میں جب پریشر تبدیل ہو تو کالا موتیا۔ حالانکہ شاعر کنول لکھتے ہیں، موتیے کی 2 قسمیں، سفید اور کالا۔ کنول سے آنکھیں نہیں ہوتی، سفید اور کالا۔
वैसे सफेद मोतिया देखा तो है, सूंघा भी है, खुशबू में मुअत्तर मुअत्तर होके देखा भी है। मंसूर मलंगी के गाने में तो अलार्म की बजाय मोती के एक फूल मारने से आंखें खुल जाती हैं। एक पुल मोतीए दा मार के जगह सोहणीए। गमगीन नमकीन चशमगीन नरमीन शर्मीन, वैसे नजरों के वार तलवार यकधारी या दो धारी तलवार तोबा इस्तगफार। मेरी जिंदगी का एक राज है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं तखय्युरात में गुम होता हूँ, परेशानों पशेमान होता हूँ, तो मेरे विजन में एक तसव्वुराती आंख बड़ी सी आ जाती है जिससे आंसू टपकने लग जाते हैं। मगर खुशी के लम्हात में ऐसा नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, विजुअली हेलुसिनेशन इल्यूजन का मतलब समझता हूँ, मगर वो आंख मेरी हमनवा बन जाती है, बगैर किसी बनावट सजावट के, बगैर मेकअप के, और मुझ पर ऐसा पहरा देती है कि मैं उसे आंसू टपकने से पहले ही ड्रीम लैंड में पहुंच जाता हूँ। डॉक्टर ताहर हबीब रिजवी, जो आजकल प्रोफेसर होकर रिटायर्ड हो गए हैं, हमारे हौजाब के रजिस्ट्रार थे, मुझसे बड़ा बेतकल्लफ थे। हम सर्दियों की रात में मोटरसाइकिल पर बैठकर चौक घंटाघर फैसलाबाद में ठंडी लस्सी पीने जाते थे और दिन भर की थकावट उतारते गपशप भी लगती मगर नींद ना आती। सिगरेट पीकर मरगोले छोड़ना और साथ सिलसिला गुफ्तगू को भी जारी रखना। उनके होंठ सिगरेट की वजह से बादलों की तरह के हो गए हुए थे। एक दिन मुझसे कहने लगी, यार आसी, तुम्हें जिस्मानी बॉडी में कौन सी सबसे अच्छी चीज लगती है? जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। सर, मुझे आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा थोड़ा खून हो, जुनून हो, जो रात भर न सोई हूं, बस खोई हूं, रत जगी नींद अध खुली, और न जाने मैं उसके बारे में क्या 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 गया। आप क्या समझे आंख के बारे में? कहीं आप कुछ और ही ना समझ लेना। चलें गैस करें, काश समझ जाए। आसी देख, रिजवी साहब यूं गोया हुए, ये जो आंखें हैं ना, जो किसी को मौत के मुंह में धकेलती हैं, खुद इन्होंने मिट जाना है। कभी कोई नाश देखी है डेड बॉडी? मॉर्चरी, डिसेक्शन हॉल, मिट्टी में, कब्र कुशाई में, ये सब मिट्टी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मगर उनका सवाब और गुनाह रहता है। फना होने वाली चीजों से क्या प्यार, क्या जुल्मो सितम, क्या झरोंके अखियों के और क्या धोखे। लगता है साहब ने किसी आंख से जरूर चोट खाई होगी, किसी ने तो लगाई होगी, मगर एक आंख है जिसे ना ऊंग है ना नींद। और मैं सर की तरफ मुसलसल देखने और घूरने लगा, मुझे नींद आने लगी। रिजवी साहब जो हमारी हिफाजत करती हैं, नजर होती है नजर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो निगाह करम हो तो फिर रहम ही रहम हो। वैसे भी माल को खालक ने अपने ऊपर रहमत को लाजम कर लिया है, वगरना उसके कहर से कोई नहीं बच सकता। वो तो बारिश भी उन बेज़बान जानवरों के ख्याल से भेज देता है, वगरना ज़ीरू इंसान को उसके आगे झुकने से इनकार करने कुफर करें। नजरें नायत हो, नजरें सखावत हो, निगाह मर्द मोमन भी को इख्तियार दिया है और तकदीरें भी बदल जाती हैं। अनामिका तो एक दुनियावी जिंदगी का नाम है। संस्कृत, यूनानी में, फारसी में मतलब यही वो विट्रियस है जो आंख के पिछले हिस्सा रेटिना पर तस्वीर बनती है, वो उल्टी होती है और यही उल्टी तस्वीर हमें हमारा दिमाग सीधा करके दिखाता है। इस तरह हमारा आंख का सिस्टम काम करता है। एक रात दा जाग न बहुत औखा, एक जाग दा दुखी बीमार राती, या जाग दा चोर ते ठग राती, या जाग दा इश्क दी रमज वाला, या जाग दा यार राती। वारस मियाँ सब सौ जांदे,
بس جاگدا پروردگار راتی. رات کا جاگنا بہت مشکل ہے. جن میں دکھی بیمار رات کا چوکیدار چور ٹھگ پہرے دار عاشق و معشوق مگر جاگتے جاگتے سو جاتے ہیں. اونگ آ جاتی ہے یا نیند. تو پھر وارث شاہ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر ہمارا پروردگار جاگتا رہتا ہے اگرچہ سب سو جاتے ہیں. یوریکا میں نے پا لیا. تھینک یو.